ही नहीं कि मैं उस पर बात करूं और उनको दिखाऊं कि अच्छा वो ये करते थे वो करते थे। कोई लफ्ज मेरी तरफ से नहीं किया, हालांकि मुझे सारा पता है। तो आप यहाँ से देख लें कि मैं कितना मुख्तार था अपने अंदाज में। दूसरी बात, इलामा इकबाल, मैं आपको बता देता हूँ, प्रोफेसर हूद भाई, चैनल का नाम है ब्लैक होल। वहां पे सेकुलर्स लोग जो हैं वो इलामा इकबाल साहब की बहुत सारे हवाले पेश करते हैं, मशरक के, प्यामे मशरक के अलावा, और बताते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, ये ऐसी हकीकत नहीं है जो इलामा इकबाल साहब ने बयान की है। तो अब मैं आता हूँ अपने प्यामे मशरक की तरफ। अगर मैं देखे, मैंने कब कहा कि उन्होंने मुकाबले में लिखा है? मैंने कहा उन्होंने जवाब दिया अपनी तर्ज से कि मेरी तरफ से मशरक से मगरब को, गोशे को ये पैगाम जा रहा है हमारी तरफ से, ठीक है। अब अगर मैं गालिब के बारे में जर्मन जुबान में कोई दीवान लिखता हूँ या कुछ जवाब या मोहब्बत का इजहार करता हूँ, तो उसके दीवान के कम से कम 20, 50, 100, 30 शेरों का तो जिक्र करूंगा ना। उनके पूरे प्यारे मशरक में, उनके दिबाचे में, ये कह के गए हैं जफरुल्लाह शाह साहब, इन्होंने भी अमूमी तबसरे किए हैं कि इसराइली शायर हाइने ने ये लिखा है। अमूमी तबसरे तो मिलते हैं, लेकिन मुझे दिलचस्पी थी कि आया उन्होंने उनकी गज़लें, गोयथे के अशार पढ़े हैं, उनको समझा है। तो जब मैंने देखा तो मुझे किसी एक शेर का भी वहां पे जो है ना जिक्र नजर नहीं आया। अब जो शाह साहब कह के गए उसमें भी किसी शेर का हवाला नहीं है कि उसने इस नज़म में ये शेर लिखा और यहाँ से इलामा इकबाल साहब ने ये नतीजा निकाला या इसको बहुत सराहा। कोई ऐसी अमूमी तबसरे हैं, वो इंग्लिश जुबान में अमूमी तबसरे उस वक्त छप चुके थे। तो ये है मेरा मुद्दा। तो जी इलामा इकबाल साहब, हाँ जी। ठीक हो गया जी, ठीक है, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं। ज़िया साहब को मैंने रोका हुआ है, लेकिन अमन नज़ीर साहब भी तशरीफ ले गए। जी अमन नज़ीर साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? पहले तो माजरत, मेरी कॉल आ गई थी तो मैं नीचे उतर गया था। दूसरी बात यह है कि असल ये जो भट्ट साहब बात कर रहे हैं ना, भट्ट साहब अपने आप को बंदा खुद शीशे के आगे खड़ा होके अपना कंधा थपथपा सकता है, अपनी चुम्मी भी ले सकता है शीशे के सामने खड़ा होके, और कह सकता है कि मेरे जैसी तहकीक किसी की नहीं, मेरे जैसा जना मान जमया कोई नहीं है। यार आपका पता लगता है आपके इल्म का, आपकी गुफ्तगू की सलाहियत का दाएं बाएं से। किसी और से जाके पूछें। कल आपने सैनी साहब के सामने यही अल्फाज कहे जो यहाँ कह रहे हैं, जितनी मेरी तहकीक है इतनी किसी की नहीं होनी तहकीक जड़ी मैं कर सड़ी तहकीक है। सैनी साहब ने सिर्फ इतना पूछा कि लामा इकबाल का मजमुआ नसर है कि नज़म है, मंजूम कलाम है कि मंसूर है, बस जी। भट्ट साहब की उत्ती बस होगी। मुझे ये भी नहीं पता कि वो नसर है कि नज़म है, ये मेरी तहकीक है। यार खुदा के लिए अपने आप को यूं खुद ही ना सराते रहा करें। एक मौजू को पकड़ के उस पर शुरू हो जाते हैं और अपना ही कंधा थपथपाना शुरू। सवेरे यहाँ पे ये ब्राड मैंने ओपन किया, एक बंदा कह रहा था मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बड़ी बात नपी तुली करता हूँ, मैं बड़ा सोच समझ के कमेंट करता हूँ, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। यार खुदा के लिए यहाँ पे कोई पॉजिटिव बात करें, कोई ऐसी बात करें जिसका किसी दूसरे को भी फ़ायदा हो। आप कह रहे हैं मैंने कुरान पाक की आयत पर पेश करनी है, ख़त्म नबूवत की दब, कभी आप असम्बली की तरफ भाग पड़ते हैं। इसी तरह की असम्बली की तहकीक होगी जिस तरह की ये गोयटे के बारे में आपकी तहकीक है, प्यामे मशरक के बारे में आपकी तहकीक है। अभी आप ख़त्म नबूवत पर शुरू हो जाएंगे। तो दाएं बाएं से पूछ लिया करें भाई आप कितने माहिर हैं गुफ्तगू के, आपके पास कितना नॉलेज है, चेक शेक करके ना फिर बात किया करें। 5,000 यूरो का इनाम कर रहे होते हैं लान, यहाँ पे 5,000 यूरो फलाने के अकाउंट में करा दो, 3,000 यूरो फलाने के अकाउंट में करा दो। भट्ट साहब, ये नज़ीर साहब नीचे बैठे हुए हैं, ये 300 रुपया हमारे साथ वादा करके भागे हुए हैं। इन्होंने कहा था अपना अकाउंट नंबर दो, मैं उसमें 300 यूरो भेज देता हूँ। मिर्जा साहब ने कहा है ना, हदीसों में आता है कि मसीह मऊद जब आएगा तो उसकी तकफीर होगी, उस पर कुफर के फतवे लगेंगे। इन्होंने कहा मैंने वो हदीस खुद पढ़ी हुई है। मैंने कहा वो हदीस निकाल के ले आओ, 300 यूरो आपको इनाम देंगे। अगर आप ना ला सके, इन्होंने कहा मैं 300 यूरो दूंगा। 24 घंटे का टाइम मुकर्रर हुआ। 24 घंटे के बाद ये नज़ीर साहब हैं, इन्होंने आके हमें कहा कि मुझे वो हदीस नहीं मिली। ये नादर की बराड पे गए हैं, सलीम मीर की बराड पे गए हैं, यहाँ दाएं बाएं सारे लोगों को पता है इस बात का। आप बाद में एंटर हुए 300 ये टिकटॉक पे। इनका 300 अदा कर दे अगर आपके पास इतने फालतू पैसे हैं। इनका 300 यूरो अदा कर दे, आपकी कौम पर बोझ है। तल्लत जहूर मलक जामन बना हुआ था, उसने कहा था मैं 300 यूरो दूंगा, उन्होंने भी नहीं दिया। चले उन पे तो हमें वैसे भी रहम आता है कि बंदा अच्छा है, तो इसलिए हम उन पे उनसे इसरार नहीं करते। आप 300 यूरो पहले वो अदा कर दें। आप जितने बड़े आलम हैं, जितना आपके पास तहकीक है ना, उसका लोगों को सबको पता है। कोई आमिर मौजूद साहब तय आप करके, कोई आमिर असूल तय साहब करके बात करना शुरू करें। अच्छा अन्य वाला आगे बात करनी शुरू कर दिया करें। अच्छा अब मेरे आमिर ख्याल में ज़िया साहब काफी देर से खामोश हैं, इनको टाइम देना चाहिए। अलीम भाई एक मिनट में जरा आमिर साहब से बात करूं।
हाँ कर लेने दे इनको, इन्होंने 300 रुपया नहीं दिया आमिर हमारा साहब, वादा कर। 300 का बोझ हमारी कौम पे और 1 लाख का बोझ आपकी कौम पर है, भारी बोझ कौन सा है? बिल्कुल हमारे ऊपर 1 रुपए का भी बोझ हो हम मुंह पे मारेंगे। हम ऐसे बेशर्म लोग नहीं है कि वादा करें कि अपना अकाउंट नंबर दो, कल तक पैसे आ जाएंगे आपके अकाउंट में। बातों से आप वो लाख अदा कर दो, 300 बीच में से रहने दो। अगर लाख रुपया हमने किसी से वादा किया अदा ना किया हो, हम सबके सामने माफी मांगेंगे भाई। 300 का भी तो लाख ही बनता है, 1 लाख ही तो हाँ बनता है, जी, कोई 4-5 हजार हाँ, का फर्क जीरो पड़ता का है। 300 रुपए का इन्होंने वादा किया, अकाउंट नंबर मांगा, मलक कैसर ने जी, अकाउंट जी। नंबर भी भेजा। वो फिर उन्होंने मुझे बताया इनको कि नादर ने कौन कहा हमारे- तुझे जाना ही नहीं उन्होंने बराड़ ते, तुझे नहीं, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। उन्होंने ओ बताया जाओ कि जाओ जाओ ओ जाओ, उन्होंने- वादा करके गए सो। पहले आमिर ये साहब बताओ, वादा करके गए सो मैं 300 यूरो कल जी, जी। 24 घंटे के अंदर जी, अंदर जी। भेज देंगे। पर उन्होंने कहा कि हाँ हमारी- या ना? ओ भाई सुने नजीर ना। साहब पहले ये बता दो, आपने हमारे साथ वादा जी, जी। किया 300 यूरो का कि जी, अकाउंट जी, में आ उन्होंने जाएगा? कहा कि वो भी वादा करके गए थे, वो वादे के साथ टकरा किसने कहा गया, वादा वो करके कहे गए थे? वफा करेंगे। किसने कहा वादा करके गए थे? 1 लाख का आपकी तरफ कर्ज है, वो जिसने अदा ये करेंगे, बात कही है हम कि कर हम देंगे। वादा करके गए थे, उसको कहो कि हमारे सामने आके ये बात करें। सर क्यों झूठ टेढ़ बोल रहे हो? करवाओ और 1 लाख दो बिल्कुल तो मैं झूठ भी बोल कर रहे हो। कतन किसी बंदे ने वादा नहीं आप लोगों से किया, आपने हमसे खिलाफ- वादा किया है। पहली खिलाफ वर्जी आप लोगों ने की है। मुझे तो बाद में पता चला कि वो खिलाफ वर्जी करने वाले हैं, वो अदा करेंगे तो फिर हम भी कर देंगे। ये ज़ियाद सूल वाली बात पहले हुई है कि आपकी 300 रुपए वाली पहले हुई है? ये झूठ ये झूठ वो बोल पहले- रहे हैं, झूठ वो पहले हो चुकी क्यों झूठ पे झूठ बोल रहे हो? मरना नहीं आप लोगों ने? 300 यूरो कब्र में टांगे आपकी। और मैं 300 जब- यूरो आप वो तुम्हारा मुझसे अकाउंट नंबर मांग के गए हो। साबित कर हाँ, चुका, सुनिए वही ना। मुकर गया। मैं वो जब वही उनके मुकरा हुआ पास था। गया, सुने मैं झूठ जब उनके बोल के पास गया तो उन्होंने 3 कहा लाख और नजीर साहब मेरी गल सुनो। 300 एक मिनट मेरी गल सुनो। 300 यूरो का वादा करके गए सो कि मेरा अपना अकाउंट नंबर दे मैं भेज देना? ਤੁਸੀਂ गए ਵੀ सो ਕਹਿ कि ਰਹੇ नहीं ਹੋ वादा करके? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ और नहीं किया किसे वादा? झूठे ते अल्लाह दी लानत है। कोई वादा ਤੁਸੀਂ कहो अल्लाह दी लानत है ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। नहीं नहीं नहीं, गल कोई सुनो वादा नहीं सी कीता, कोई ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ 300 ਯੂਰੋ ਦਾ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਮੰਗਿਆ। गलत गल है, गलत ਲੱਖ ਕੀ ਸੀ, ਲੱਖ ਦੇ ਟਿੰਡ ਕਰਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰबर ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰबर ਦਿੱਤਾ ਸੀ। कोई वादा होया ही नहीं है। ਤੁਸੀਂ 300 ਯੂਰੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ? ਭਾਈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਅੱਲਾਹ ਕੰਮ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ 300 ਯੂਰੋ ਨਾ ਦਿਓ ਅਮਰ ਨੂੰ। ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ मिर्जा साहब कहते सी मेरे फिरके के लोग दलाइल और सच्चाई के नूर से मुखालफों के मुंह बंद कर देंगे। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ 300 ਯੂਰੋ ਅਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਈ। कुछ कहना चाह रहे हैं, ਇਸਲਾਮ बात का कुछ ਵੇਚਣਾ कहना ਇਸਲਾਮ ਵੇਚਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹ 300 ਯੂਰੋ ਦੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਹੀ ਛਪਵਾਣੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਨੇ 1 ਯੂਰੋ ਤੇ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਗਨੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਰੋ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਬੂਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹਦੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜਾਂ 300 ਯੂਰੋ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਹੀਂ। ਕੌਮ ਦੇ ਫਰਦ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਲਾ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ- ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 300 ਯੂਰੋ ਹੁਣੇ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮੁਲਹਮ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਮ ਮੈਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੁਲਹਮ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ 300 ਯੂਰੋ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਚ ਨਾ ਆਵੀਂ। ਦੀਨ ਵੇਚਣਾ WhatsApp ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, WhatsApp ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅਜ਼ੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਗੱਲ ਚ ਨਾ ਆਵਿਓ। ਦੀਨ ਵੇਚਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਭਾਈ। WhatsApp ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, WhatsApp ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਖਾਮੋਸ਼ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਖਾਮੋਸ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਣਾ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਓ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਈ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਈ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 300 ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ 300। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ?
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਨਾਬ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਰਜੂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, नहीं 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 बहुत करती है। ये मसले ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, नादिर साहब की बराड़ ते ਮੈਨੂੰ होएगा। ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, WhatsApp ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ नहीं ਦਿਓ, नादिर साहब ਮੈਨੂੰ की ਗੱਲ बराड़ ते ਪੂਰੀ ਕਰ मसला ਲੈਣ ਦਿਓ, होएगा। ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਨਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਸਮ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਸਮ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਮੰਗ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡੇ ਪੈਸੇ। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਸ ਕਰਾਓ ਗੱਲ, WhatsApp ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਗੱਲ। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਲਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਸ, WhatsApp ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ भट्ट ਹਾਂ। साहब ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਸਮਝਾਤਾ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਲਫ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। WhatsApp ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਲਫ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੁਕਾ ਰਿਹਾ। ਚੁੱਕੇ ਨੇ, WhatsApp ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। WhatsApp ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੋਏ ਫਰੀਕ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਕਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਅਗਰ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ 300 ਯੂਰੋ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲਸ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਾਲਸ ਮੰਨਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੁਦਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਹਲਫ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਭਾਈ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਲਫ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਸਾਨ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਬਾਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦਫਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ 300 ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਹਾਰਿਆ ਮੈਂ? ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਜੀ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਆ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਮਤਲਬ ਕਿ 300 ਦੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹਾਰੇ ਹੋ। ਹਾਰੇ ਨੇ ਮੰਨੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਤੇ ਉਲਮਾ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਂਦੇ 300, ਅਗਰ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਆਂ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਧਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਧਰ ਨਾदिर भाई को, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਦੀਸ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇ ਉਲਮਾ ਵਹਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 300 ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 300 ਯੂਰੋ ਦੇਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਲਓ। ਨਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾदिर भाई ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ, ਨਾदिर भाई ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹਰੇ ਦਿਨ 1 ਲੱਖ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਉਧਰ ਨਾदिर भाई ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਬਰਾੜ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੀਸ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਆਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਈ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ। ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਐਸੀ ਸੁਣੋ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਐਸੀ ਕਿ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਐਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਏ ਦੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਵੇਚੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ
ਅਗਰ ਤੂੰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਠੀਕ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚਲੋ ਆ ਗਈ ਜੋ ਗੱਲ। ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਾਮ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਰਤ ਸਕਦੇ ਹੈ ਹੋ, ਇਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਹੈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹਟ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਈ ਜੇ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਕੀ ਇਹ ਹਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਠੀਕ ਨਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਾੜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਟੁਰਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਦਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬਰਾੜ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨਾਦਰ ਨੂੰ? ਕੀ ਹੈ ਨਾਦਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ 300 ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਉੱਥੇ 300 ਉੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਟਿੰਡ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ। ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਗਰ ਨਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਂਚ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸੋ ਗੱਲ ਯੂਰੋ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸਾਡਾ। ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ, ਵਾਕਈ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਰਾਣਾ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਰਾਣਾ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਰਾਣਾ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਰ। ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਕਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਘੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਲ ਰਾਣਾ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰਾਣਾ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਮਦੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਰਾਣਾ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਮਦੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, 2 ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਵੇ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈ ਸ਼ਰਤ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 300 ਯੂਰੋ ਭੇਜਾਂ ਤੇ ਸਦਕਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੈਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਕਰੋ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਕ ਹੋ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਅਸਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਵਾਬਦੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਦਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਫੋਰਮ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇ ਹੋ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਹਰੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ 300 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਜਾਣੇ, ਗੁਨਾਹ ਜਾਣੇ, ਸਵਾਬ ਜਾਣੇ, ਹਰਾਮ ਜਾਣੇ, ਲਾਲ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਗਵਾਹੀ ਪੈ ਗਈ ਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮੀ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਰਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਸਲਾਮੀ। ਤੁਸੀਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਔਰ ਗਲਤ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਆਖੋ, ਤੁਸੀਂ 300 ਯੂਰੋ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰਾਓ ਕੇ ਪੇ ਆਖੋ। ਉਹ ਸਦਕਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ 300 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਕਰਵਾਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗਲਤੀਦਾਰ ਜਾਨਾ ਪਰ ਰਾਣਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ। ਰਾਣਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ। ਗੈਰ ਇਸਲਾਮੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨੁਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਵੀ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਕੌਲ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਇਕਰਾਰ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਦੀਨ ਵੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੇ ਠੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਫਿਲਹਾਲ 300 ਦਿਓ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿੰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੇ ਕਰਾਂ ਬਈ?
ਮੈਂ हाँ जी। ਸਦਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰੋ, WhatsApp ਦਰਗਾਹੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢੋ। ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪਵਣਗੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਸਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਅੱਲਾ ਰੁਸਵਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਰੁਸਵਾ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਰੋਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕੇਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੁਰਦਰਮਾਨੀ ਦੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਰੁਸਵਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕੇਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਕੌਣ ਰੁਸਵਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਦਨਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਦਰ ਭਾਈ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਰ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਅਲੀਮ ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀ ਇਸ ਇਸਲਾਮ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਦਕੇ ਦੀ ਵੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਲਾਓ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਕੇ 5,000 ਯੂਰੋ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵੋ, ਸਦਕੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢੋ, ਸਦਕੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢੋ, ਸਦਕੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ 300 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਸਦਕਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ। ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਅੱਗੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਗੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 300 ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਾਤੇ ਕਾਦੀਆਨ ਛਪਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਛਪਵਾਵਾਂਗਾ। 300 ਯੂਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। 300 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉल्लाह ਨੂੰ, 300 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਮੈਂ 300 ਸਦਕਾ ਕੱਢਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਚਲੋ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਾਸਮ ਨੇ 300 ਦੇ ਕੇ ਹਰਾਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਟ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਸੁਣੋ, ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਬਹਾਨੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 2 MBਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸੂਦ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਗਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲ, ਖਲੀਫਾ ਬਸ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸੂਦ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਤੇ ਜਮਾਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਬੜੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਦ ਹਲਾਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਸੂਦ ਹਲਾਲ ਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਸੂਦ ਚਲਾ ਜਾਏ ਹਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਬਰੇਲੀਆਂ ਦੀ ਬਿਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 300 ਯੂਰੋ ਬਤੌਰ ਚੰਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਫਲ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਫਲ। ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਕੈਸੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਕੈਸੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਦਰਸੇ ਅਗਰ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਲਾਈਏ, ਮਦਰਸੇ ਤੇ ਲਾਈਏ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਲਾਈਏ। ਰਾਣਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਬਣਦਾ ਜੀ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਰਾਣਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਛੜੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਣਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੋਰ ਦੇ ਛੜੋ, 1 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਰਾਣਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ 300 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸੌਰੀ ਬਟ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ, ਸੌਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬਸਾ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਲ ਦਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ 1000 ਵਾਰੀ ਕਹੋ ਕਿ ਨੱਠ ਗਿਆ ਬੱਟ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ। ਇਹ 300 ਯੂਰੋ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਤੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਕ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ 300 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾਓਗੇ ਜਮਾਤ ਦਾ 300 ਯੂਰੋ ਨਾ ਦਿਓ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਤਲਤ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਗੈਰਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਤੇ। ਚੰਗਾ ਬੱਟ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਦੌੜੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ।
ਪੀਰ ਅਫਗਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਲਗਾਈ ਸੀ ਨਾ ਨਾਜ਼ਰ ਦੀ ਬਰਾੜ अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। ਨਾਦਰ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, आप मौजूद हैं या घबरा गए हैं, चले गए हैं? पीर साहब आप हैं? पीर साहब मेरे ख्याल में नहीं है, यहाँ कनेक्शन ठीक नहीं जुड़ा। लिख तो रहे थे। तलत सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तशरीफ वालेकुम सलाम। तलत मलिक साहब तशरीफ ला चुके हैं, प्यारे आ गए हैं। तो जब प्यारे आते हैं तो रौनकें आ जाती हैं, तो प्यारों की खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं। प्यारियों सुनाओ गल कोई सुनी जी। सवाडियां सोहणियां सुन रहे हैं लाला। ठीक है ठीक है। इन्हां ने गैर अहमदी मौलवियां ने सवेर दा आके बड़ा रौला पाया है। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਓ ਰੋ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ। 300 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਲਸ ਮੈਂ ਤੇ ਤਲਤ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਬਸ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇਣ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਅੱਜ ਕੇਸ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ को ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਥ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ को मेरा नंबर मौजूद है, उन्होंने कहा अमन ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਆਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਆਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਥ ਸੀ। ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਣੀ ਬਾਈ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਥ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਆਮਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਥ ਸੀ? ਹੁਣ ਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕੱਲੇ ਹੀ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁੱਤਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਮਤਨਾਜ਼ਾ ਫੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਲਸ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੇਸ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਜੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਅਮਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ 300 ਸਾਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 300 ਦੀ ਛਤਰੀ ਥੱਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੁਪਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੁਪਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ 300 ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੁਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਵੋ ਚੀਖੋ, ਇਸ 300 ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 300 ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਦਲੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਲੀਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ 300 ਯੂਰੋ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ 300 ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੁਪਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ 300 ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦਾ? ਅਗਰ ਇਹ ਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੁਪਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਆ 300 ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, 300 ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ 300 ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਗੱਲੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ। ਥੱਲੇ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਗੱਲੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ 300 ਰੁਪਇਆ ਅਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ। ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 300 ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਣਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਮੰਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ। ਅਸਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਵਾਰੀ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਦੋਏ, ਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਆ ਦਿਓ। ਖਮੋਸ਼ ਹੋਵੋ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ, ਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ। ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਗੈਰ ਉਹ ਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਮੋਸ਼ ਕਰਾਓ ਜ਼ਰਾ।
ਇਹ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। आमिर नजीर ने गलत इस्लामी काम मेरे को करवाया, मैं नहीं मानता है, गलती की थी मैं नहीं मानता, ये गुनाह मैं दोबारा नहीं करता। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, बस गल खत्म। ਖਾਮੋਸ਼। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਹਰਾਮ ਕੰਮ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਗਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇ ਨੇ ਅਲੀਮ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਆਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫਿਕਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ 300 ਯੂਰੋ ਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੋਲੋ, ਉਹ 300 ਯੂਰੋ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਦਿੰਦੇ ਹੋ 300 ਯੂਰੋ ਜਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਡੇ ਭਗੌੜੇ ਆ, ਓਏ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੋ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਹਾਰ ਜਾਏ ਹਿੰਦੂ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਪੈਸੇ ਹੋ। ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹਰਾਮ ਆ। ਜਾਨ ਛੋੜਿਆ ਵਾਦਾ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਹੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨ ਗਏ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਤੇ ਹਰਾਮ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਸਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜੋ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਫਿਰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ सही कह रहे हैं आप, मुझे भी नहीं पता था। अब बात सुन का सारा मामला पता लगा है। ਹਾਂ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ और शर्त भी जानबूझ के लाइलमी में लगवाई है। अगर ये बात नहीं है वो बेचारा ना ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, फलानी गल जी ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਜੇ। नहीं नहीं तुसी पहला रोटी चब लो, सुबह को गल करना। तुहानू इन्ना नहीं पता भी गल करदे आ रोटी नहीं खाई दी है, रोटी खाने गल नहीं करी दी। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਆਪਣੀ। तुसी उस वक्त चबड़ लगे हो। वैसे वाकई तुहानू आराम नाल दा एहसास है कोई नहीं अमर साहब, हुण पता लग गया इस तरह ना। ਉੱਠ ਪਿਓ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਕੇ, हाय 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 उलमाए ਉੱਠ ਪਿਓ, ਉੱਠ ਪਿਓ। जी जी उठ पे हैं जी, उठ पे हैं अलहमदुलिल्लाह, उठ पे हैं जी। ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨ ਦਈਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਅਲਫਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਡ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 300 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਯਾਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਘਰ, ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਜੇ। ਐਡਰੈਸ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਲਓ। 300 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਭਰਾ ਹੋਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਭਾਰ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਪਾਓ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਪਾਓ, ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਣਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਾਓ। ਐਡੀਆਂ ਨਾ ਜਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਿਕਾਲ ਦੇਣਾ ਤਰੀਕ ਮੁਕਾਓ। ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਏ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਣ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ ਸ਼ੀਪੋਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਘਬਰਾਵੋ ਨਾ। ਜੇ ਉਂਝ ਲੋੜ ਏ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਭਰਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਖਲੋ ਤੇ ਜਾ ਯਾਰ। ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 300 ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, 300 ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, 600 ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਫੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣ ਤੋੜੋ ਤੋੜ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੀਪੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਧਰ ਆ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਖੁੱਲੀ ਆਫਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ੁਰਤ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਰਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਿਰ ਪੇ ਖਪਾਨੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰੋ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਰਾਮ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲੈਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਣੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੱਕੀ ਗੱਲ। ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਜੇ
ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਤਲਤ ਜ਼ਹੂਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ੀਮ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਗਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਰਤ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 300 ਯੂਰੋ ਹਰਿਆ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੇ ਫालतू ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੇ 300 ਯੂਰੋ ਹਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੂਆ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੰਦਾ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲਿਓਂ। ਰਾਣਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਲਤ ਜ਼ਹੂਰ ਮਲਕ ਵੀ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ, ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਬੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, 300 ਯੂਰੋ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਥੜ ਗਏ, ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਗੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਂਝ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਲੈ, ਉਂਝ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਲੈ। ਨਾ 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 ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਅਗਰ ਹਰਾਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਲ ਹੱਕ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1912 ਚ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 300 ਯੂਰੋ 300 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ, ਯੂਰੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, 300 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਹਰਾਮ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਸੀ? ਐਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾਮ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਰੁਪਈਆ ਕਿਹੜੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਫਸੀਲ ਸੁਣਾਣਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 1900 ਕਰੋ, ਸੜੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਲੋ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਖੁਤਬਾ ਇਲਹਾਮੀਆਂ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਖਾ ਲਿਆ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚ 3 ਪੈ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਤਬਾ ਇਲਹਾਮੀਆਂ ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਤ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਸਹਾਬੇ ਰਸੂਲullah में ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਬੈਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਅਲ ਹੱਕ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਸਨ, ਉਹ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1907 ਵਾਲੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਖੁਦਾਈ ਤਹਿਰੀਕ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖੁਦਾਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਗੀ, ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ 300 ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਸਾਲਾ ਅਹਿਲ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਨਾ ਖਬਰ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅਲ ਹੱਕ ਰਸਾਲੇ 'ਚ ਖਬਰ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ। 1912 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਉੱਥੇ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਸੀ, BA LLB ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲਸ ਮੁਕਰਰ ਹੋਇਆ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ। ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਲਾਇਲ ਸੁਣੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਮੁਦਈ ਸਨ ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਸਨ। ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਨੇ ਮੁਦਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਾਇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਤਰੀਖ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਨਵੀਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਮ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਹਿਕੀਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਲਾਇਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਸ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰੁਦਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੜੀਏ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 300 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਦਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਸੋ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਛਪੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਛਪੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਦੱਸੋ? ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਸਬੂਤ, ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਔਰ ਆਲਾ ਅਫਸਾਨਾ ਨਵੀਸ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਫਸਾਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਨਿਗਾਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਨਿਗਾਰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਰਾਤੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਗਰਾਤੇ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਆਨਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਸੁਣਾਓ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰਸਾਲਾ ਅਲ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲ ਹਕ ਐਡੀਟਰ ਜਿਹਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਚ ਛਪੀਆਂ ਨੇ। ਅਲ ਹਕ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੋਨਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਭਿਜਵਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪਏ WhatsApp ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਧਰ ਮੈਨੂੰ ਭਿਜਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਧਰ ਕੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੀਕਦੇ ਕਿਉਂ ਜੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਬਿਆਨਾ ਐਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 300 ਹੋਰ ਦੇ ਹੈ ਆ 300 ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਹੀ ਦਿਆਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੋਲੇ ਜੇ, 600 ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ 600 ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਅਗਲੇ 300 ਵਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 300 ਹੋਰ। ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ 300 ਮੰਗਣਗੇ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਲੋੜ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਮਾਤ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾ ਲੇਗੀ, 300 ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਚਾਹ ਇਹ ਚੌਥਾ ਜ਼ਾਮਨ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬਚਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਇਹ ਚੌਥਾ ਜ਼ਾਮਨ ਜੇ। ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੇ ਜ਼ਾਮਨ ਹੋ। ਤੇ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜ਼ਾਮਨ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੱਲੋ ਜ਼ਹੂਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ਼ੀਮ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਲਵੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਾਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਮਵਤਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ 300 ਯੂਰੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਮਗਰ ਬਤੌਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ 6 ਵਾਰੀ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ। ਨਹੀਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹਰਾਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਹਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਲਾ ਲੇ, ਜੇ ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਾਸਮ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲਾ ਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹਨੇ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ, ਬਤੌਰ ਬਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਸੂਦ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਲਵਾ ਹਜ਼ਰਾ ਸੂਦ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਬਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਖੋਗੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਘਰੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਪ ਛੱਡੀ ਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਪ ਛੱਡੀ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਸਹੁੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਦੀਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸਲਾਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੀ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਆਣਾ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ, ਤਫਸੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੈਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ 300 ਯੂਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਖੜੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਿ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? ਤਲਤ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਾਮਨ नंबर 2 नंबर ਜ਼ਾਮन, 3 नंबर अजीम भट्ट साहब, 4 नंबर जिक्रिया साहब, 2 नंबर ਜ਼ਾਮਨ साहब बोलो माइक पुटो। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਖੁਸਰ ਫੁਸਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ 300 ਆ ਰਹੇ हैं, मुंह काला कराया, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਖੁਸਰ ਫੁਸਰ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। एक क्या मुसाफर ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਪੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। सरकार जी लख की गल करते ना पे जिस तरह नज़ीर साहब मनन कि मैं इस तरह वाकई हार गया, ये मनाउण इन्हों कि लख का ये हारे ने तो मैं देंगा लख। ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਭਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਕਦੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨਾਓ, ਦੇਣਾ ਮੰਨਣ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਹਾਰੇ ਵੇਖੋ ਆ। ਆਪਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਰ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਰ ਜ਼ਾਮਨ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਹੋ? ਜ਼ਾਮਨੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 300 ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਓ, ਸਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਚੁੱਕੋ, ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੋ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨ ਬਣਨਾ? ਦੱਸੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਐ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਗ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਹੋ ਇਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਾਇਦੇ ਚ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਨੇ ਆ ਇੱਕ ਕੰਮ ਅੱਲਾਹ ਦੇਖੋ, ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ- ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਏ ਹੋ ਖਾਨ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸ਼ਰਤ, ਔਰ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਤੇ ਦੇਣਾ ਕੀ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਬਤੌਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ? ਜਾਂ ਤੇ ਆਖੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀਨ ਦੀ ਸਾਹਿਬ- ਗੱਲ ਅਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀਨ ਦੀ ਅਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਅਸਕਾਨੀ ਭਾਈ ਅगर आप मौजूद एक हैं सेकंड, उस्मान अली रज़ी साहब आए ने, एक मिनट रुकियो जरा जी। उस्मान साहब जी फैसला करें अलीम साहब। तो आपने ये गालियां क्यों बार बार लिख रहे हैं? आप तो बड़ी गंदी गालियां लिख रहे हैं, क्या वजह है? कौन सी गाली आप तो लिखी बड़े है? मुनासिब आदमी हैं, मैं आपको 10 बार म्यूट कर चुका हूं। दिखाए कौन सी गाली? अभी मैंने आपको म्यूट किया, अभी आपने गंदी बात लिखी है। नहीं वो लिख आप रहे नहीं थे इस कि काबिल अमन आपसे बात ये हो, आप नीचे चीज़ जाए भाई, बिल्कुल आप इस चाहिए। काबिल बिल्कुल नहीं है कि आपसे बात हो, बिल्कुल आप इस काबिल नहीं है। अच्छा ये जकरिया साहब हलाल हराम का हमें दर्स दे रहे हैं। इनके मिर्जा साहब ने सूद को भी हलाल करार दिया और कहा है जी कि वो शाते दीन में लगा दो तो सूद भी हलाल हो जाता है। हालांकि अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया और अल्लाह के साथ जंग करार दिया उसको। फिर अस्कानी भाई आप हलाल मौजूद हैं? हराम भूल जाता है इनके। तुम्हारे यहाँ क्या कौन सा हलाल हराम है? जो वादे कुरान की नस से हराम है वो भी तुम्हारे यहाँ हलाल हो गया। जहाँ दर्ज दे रहे हो जी हलाल हो गया तो हराम हो गया। फिर अस्कानी भाई आप मौजूद हैं? एक वसीयत की थी माँ ने, वो मैं हदीस आपको पेश करना चाहता हूँ, लेकिन आपको असर तो नहीं करेगी हदीस और कुरान की कोई बात, लेकिन फिर भी मैं पीर अस्कानी भाई आपको पूछ रहा हूँ अगर मौजूद हैं तो वो वसीयत जो माँ ने की थी, वो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो माँ की वसीयत है, वो उसको पूरा करना होगा, वो अगरचे वो दुरुस्त नहीं थी। तो अगर आप मौजूद नहीं हैं तो चलें बाद में वो निकाल लेते हैं। लेकिन जिन लोगों की कोई ज़बान होती है, कोई कौल होता है, कोई करार होता है, वो तो कहते हैं कि जो वादा किया हुआ है इसको पूरा करना चाहिए, हराम है हलाल है वो अगले के सर पर है, हम उसको बता रहे हैं कि भाई तुम्हें ये नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि मेरे साथ तुमने कौल करार किया हुआ है, हमारे मुंह पे मारो, तो उसकी गौर गर्दन है, लोग दे देते हैं। लेकिन वो जिस तरह ये भाई यहाँ पे आए थे ना, ये दिफा इस्लाम, वो कह रहे हैं कि यार है ना ऐसे ज़बान ना लोग ਧੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ दीन भी कोई नहीं, ਉਹਦਾ ईमान भी कोई नहीं, ਉਹ कुछ भी नहीं है। ये सारे दोस्त सुन रहे हैं। मैं एक मिनट आमिर नजीर साहब सुने बात। मैं एक ये सारे दोस्त सुन रहे हैं। एक आलिम के पास अगर कोई एक बंदा मसला लेकर जाता है और वो कोई गलती उससे होती है तो आलिम आगे से कहता है कि भाई तुम ये गलत कह रहे हो, ये बात दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त ऐसे है। अव्वल तो ये होता है तरीका।
क्या आलिम ये भी कहता है कि आप गलत बात कर रहे हो, ये दुरुस्त नहीं है, आप पैसे लगाते हैं, भाई ये दुरुस्त हुई तो ऐसे करेंगे? आलिम, अल्लाह ताला इस्लाम ने ये हुक्म दिया है कि किसी आलिम के पास कोई जाए तो वो फिर आगे से पैसों का इस्लाम का तो कोई आलम ये नहीं आपको कहेगा कि अगर आप वादा करके आए हैं तो आप ना देना, नहीं आप हराम पैसों में की शरीक बात हो करेगा जाएंगे। आलिम, कोई दुनिया का आलिम, अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ कि कोई तुम्हारे पास आए तो फिर अगर तुम वो उलमाई थे, तो पैसे लगा लो, वो फिर मुंशी उस पर कासिम पैसे आपका लगा। आलिम है, और मौलाना कोई सनाउल्लाह मुफ्ती- अमृतसरी आलिम है, कोई किसी वो मुफ्ती आलम के ही पास थे। कोई मसला लेकर जाए और उसको पता ना हो तो वो कहे भाई इधर बैठो तुम, अगर ये तुम गलत कह रहे हो, अगर गलत है तो मैं पैसे दूंगा, अगर ठीक है तो तुम दे देना। तो ये ऐसे दुनिया इस्लाम की तालीम थी या पहले कभी? मैं ये कह रहा हूँ कि वो उलमाई थे जिन्होंने 300 रुपया लुधियाने में अदा किया था। ढिढाई खुदा ताला से जंग कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इसको गलत करार दिया। तो जंग होएगी तो मेरी होएगी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ प्रॉब्लम है? ਤੁਸੀਂ 300 ਯੂਰੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਦਿਆਂਗਾ। आप तो खुदा रसूल को नहीं मानते हो, मैं तो मानता हूँ। मैं मेरी गल सुनो ना, आपका दीन आपका बनाया हुआ तो नहीं ना, आपका दीन मसला आपका बनाया हुआ तो नहीं ना। रसूल पैसा है, अब मैं उसके साथ मेरी बात सुने, आप तो दिन जो रात आप पैसा बयान पैसा कर करते देंगे हो, भाई अल्लाह के दीन हुक्म वो नहीं तो हो नहीं ना सकता जो आप बयान कर देंगे। आप जिसको हलाल कह देंगे वो हलाल है, नहीं हो सकता ये जिसको आप हराम कह देंगे वो हराम है। ये जितना भी रो तुम, ये गुनाह दोबारा नहीं हो सकता। अच्छा, फिर मैंने ये कहा था, डरते हैं भाई, मैंने इनको कहा था कि आप ऐसा करें, मैंने आप इस्तग़फ़ार 300 किया, यूरो मैं मैंने आपको इस्तग़फ़ार माफ किया। करने के लिए तैयार हूँ। आप ये कह दें कि मिर्जा साहब ने झूठ बोला, इस तरह की कोई हदीस नहीं मैंने मौजूद। इस्तग़फ़ार किया और मुझसे गलती हुई कि एक ऐसे आलम से मैंने पूछ लिया जो पैसों का पुजारी था, बस इतनी सी बात है। अल्लाह ने बता दिया ये गुनाह की बात है। पैसों का इस्तग़फ़ार मामला। कबूल हो गई है, आप ढिढाई इस्तग़फ़ार करते कबूल हो गई है। आप ढिढाई पर और बजिद हो कि मैंने जो है ना इस्लाम के खिलाफ और नहीं है। 300 रुपया दो, अल्लाह, हाँ अल्लाह रसूल से 300 टकराना यूरो नहीं ले है। आओ, 300 यूरो कटो, शर्म करो। आप दुनिया का मकान जबान बना रहे हो, करके याद है ना आपको? आप दुनिया का कौल पक्का करार मकान करके बना रहे हो। भागे हो, शर्म करो, डूब मरो वादा बल्कि। करके मुकर अल्लाह ने गया, तस्दीक वादा की है कि करके आप मुकर दुनिया का गया। पक्का मकान बना रहे हो। शर्म ना करो, मैं कह रहा हूँ डूब के मार जाओ। जो हाँ, बंदा ये जबान आलम है। करके कौल करार करके भाग जाता है ना, ये आमिर साहब, ये खत्म नबूवत के मुआवजा सुनो, तुम्हारे पास बस कोई यार दीन का बस बहुत हो गया है। आपको तो हदीस- पता चल गया है नज़ीर और साहब। नगले हो, नहीं और नगले हो, 300 यूरो अदा करो। बात ये खत्म मेरे ख्याल से करें। ये जो है ना उलमा के सारी पास जमात का मुंह काला होगा तो रोज काला होवे करेगा, लेकिन नहीं, 300 नहीं, यूरो नहीं, नहीं देना। बात है। ये बात पूरी हो गई कि नहीं पूरी हो गई? क्या बंदर और सुअर होंगे उनके पास, मसला ले जाओगे तो उनको सुअर और हाँ, वो पाओगे। बंदर और सुअर आपके खलीफा साहब ने बताया हुआ है कि ये बंदर और सुअर ही हैं। ये भी बात मिर्जाई पूरी सारे हो बंदर गई। और सुअर उन्होंने बताया है ये कि बात ये पूरी खंजीर हो की गई तरह कि नहीं? मुखालिफ को पड़ जाते हैं, बाद में 300 हार। उलमा के पास जाओगे और उन्हें बंदर और सुअर पाओगे। ये बात पूरी हो गई कि नहीं? मैं तस्दीक करता हूँ कि हाँ ये बात पूरी हो गई है। बहुत उम्दा इल्मी डिस्कशन ब्रेक का हुई टाइम है। हो गया। मजा आ गया। बड़े अच्छे दलाइल दोस्तों ने पेश किए एक दूसरे को। ब्रेक बहुत जरूरी थी। डॉक्टर साहब जब थोड़े से मशीन चलती है, पुर्जे रगड़ते हैं, खटपट होती है, पुर्जे टूटते हैं।